2G තියෙන ළමයට 4G වලින් ක්ලාස් එකක් කරන්න කිව්වම හරිද? මම කියන්නේ මේ ආදේශකයක් වශයෙන් ටැබ් පරිගණක අරන් එනවා නම් ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මොකද අවසානයේදී කුමක් භාවිත කරත් අපි යන්න ඕනේ අරමුණු වලට. Are we all privileged enough to be holding this gavel? ඒ විදිහට මගේ තාත්තමයි ඇහුවා. මට දෙන්න පුළුවන් එකම උත්තරය තමයි මට ඒක අවශ්‍යයි. ඒක අපේ බොන්ඩ් එකක්. ඒක නීඩ් එකක් නෙමෙයි. ඇයි අපි ටැබ් පරිගණකයක් පාසල් දරුවන්ගේ අතට නොදෙන්නේ? ටැබ් එකක් ළමයාගේ අතට නිකන් මෙන්න පුතේ ඔයාලට ටැබ් එක ඔන්න හොඳක් කරගන්න කියලා දෙන්නේ නැහනේ. ඊට වඩා රටේ අධ්‍යාපනය ගත්තාම ප්‍රශ්න බොහෝමයක් තියෙනවා. අයිබෝන් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා සර්. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් හිරන්නේ. එසේම නිවසේ ඉඳන් අපිව චාර්න ටීවී සීතල ඊතල වැඩසටහන් අරබන ඔබ සියලු දෙනාටමත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. Wish you all a very happy new year for 2021. Charana TV Seethala Itala has brought to you almost a year of episodes by assembling young minds for over a year with bringing you the best of issues in Sri Lanka and around the world and giving you the best of opinions on these issues as well. And as we start this new year to bring you a dawn of an era, another era of speakers and another era of issues that we, the youth, are ready to tackle, this is Charana TV's Seethala Itala. වසරක් පුරාවට අපි ඔබේ ආලින්දයට සීතල ඊතල වැඩසටහන තුළින් රටේ විවිධ ප්‍රශ්න, ලෝකයේ විවිධ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරා. රට නියෝජනය කරන තරුණයින් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන් මේ වැඩසටහනට එකතු වෙලා අපිත් එක්ක කතා කරා. ඔවුන් රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔවුන්ගේ අදහස් සහ ඔවුන්ගේ මතයන් ඔවුන් දකින විදිහට. ඉතින් තවත් වසරක් පුරාවට අපි සූදානම් ඔබත් එක්ක සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් රටේ ප්‍රශ්න, ලෝකයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව මේ තරුණයින් දකින විදිහ සහ ඔවුන්ගේ නිගමනයන් මොන විදිහටද කියලා ඔබේ ආලින්දයට අරගෙන එන්නට. And before we go into today's topic, let's have a look at the brilliant speakers that we have assembled here today. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ වර්තමානයේ බොහොම කාලෝචිත මාතෘකාවක් පිළිබඳව. පාසල් අධ්‍යාපනය තුළ ඔබ මම ඇතුළු කොට ගත තාමත් පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන පුංචි නංගිමල්ලි තාමත් පෙළ පොත්, අච්චු පොත්, එහෙම නැත්නම් ලියන පොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන යුගයක අපි ඉන්නේ. හැබැයි අපිට ඒ පරිසරය තුළ කණින් කොණින් ඇහෙනවා පෙළ පොත් තාම අවශ්‍යද? අපිට ටැබ් පරිගණකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? ටැබ් පරිගණක හොඳද නරකද? ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගණනාවක්, කතිකාවතක් සමාජය තුළ ඇති වුණා, තාමත් පවතිනවා. ඉතින් අද මේ තරුණයින් 6 දෙනා එක්ක අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට, පාසල් පද්ධතියට උචිත වෙන්නේ පෙළ පොත්ද එහෙම නැත්නම් ටැබ් පරිගණකද කියලා. I have a question for all of you. What are you watching this show right now on? It's definitely either television or social media. This is how much that technology has affected learning. Because how much do you learn from this show? I'm sure it's definitely a lot. So education has been affected by technology, yet we are still limited to textbooks. Is that a good thing? Or should we necessarily go into the tabs that were promised to the generations? Should we think about this? Definitely. To talk about whether tabs or textbooks or both are effective, we have assembled to you a magnificent set of speakers. And to do this, we have our first speaker for you, Helen Amaratunga. Tabs or textbooks. The recent past, the present and the future of education.
The recent past and the present being the textbook, the future being the smart classroom, where every child in a classroom has a tablet and the teacher on the smart board. Imagine, early morning in a classroom, teacher walks in. She has her content ready. She shares her content instantly to each child to their tabs, and they get on with their work. No time wasted on reading the pages or looking back on what they have done before. Imagine a child doing a presentation. All he has to do is to go up to the classroom or in front of the classroom, make a screen share to the smartboard, and do his presentation and move on. Now that kind of future looks good, and it's easy, and life is wonderful. And now the Far East and the West is making this a reality. The question is, can we do it here? We can. But there are 3 problems I see that are bottlenecks that are holding us back from going towards that kind of future. One is infrastructure. By infrastructure, I mean the network, the ISPs, the internet service providers. When it comes to internet service providers, මේක මම සිංහලෙන්ම කියන්න. ඊයේ මම නිවුස් බලනකොට හොඳ කතාවක් මම දැක්කා. නිවුස් ප්‍රසන්ටර් මෙහෙම දෙයක් කියනවා. මේක තමයි කතාව. 2G තියෙන ළමයට 4G වලින් ක්ලාස් එකක් කරන්න කිව්වම හරිද? දැන් මේ කතාව වෙන්නේ නාවුල් ඔය කියන ගමක ළමයි ගොඩක් දුර ඇවිදන් ගිහිල්ලා ඇත්තරම ගලුයි ගසුයි නැගලා තමා 3G signal එකක් හොයාගන්නේ. Now remember, we are in an era where we are about to introduce 5G, and if we are still not able to get above 3G, that's a bit of a disappointment, because we aren't supposed to do a backstroke going the opposite direction while the whole world is doing a freestyle ahead. We should fix that problem in order for us to go ahead with that future. The second problem is the resource disparity. Now this topic has been there since the 90s or before. Now whenever the topic of education development comes, the unequal distribution between provinces, like we all know that some schools get more resources and others less. So, but as of now, I've seen that this gap, the government is working towards reducing this gap. The third is the financial situation we are in right now. Once we fix that financial situation, once we get out of it, we can look forward to going towards that smart classroom where we can have tabs and smart boards. Moving along for textbooks, then අච්චුපොත් නැත්තම් පෙළපොත් කියලානේ කියන්නේ. අපි හැමෝම වගේ ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ පෙළපොත් වලින්. පෙළපොත් වල තියෙන හොඳ දෙයක් තමයි ඒක තමයි හැම ළමයෙක්ම බේස් එකක් ෆන්ඩමෙන්ටල් බේස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි පන්ති කාමරයට ආවම පෙළපොත තමා කියවන්නේ. ටීචර් කියන දේ අහනවා. ඇත්ත. ඒක එයා කියන ඇඩිෂනල් පොයින්ට්ස් අපි ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන ඉවර වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා විභාගෙට පාඩම් කරන්නේ අච්චුපොතින්. දැන් අච්චුපොතක් තියෙනකොට ඒකේ තියෙන පිටුවල තියෙන පින්තූර, ෆොන්ට් එක, නැත්තම් ඩයග්‍රෑම්ස් ඒව ඔක්කොම හරියට තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට පොත ඇරියම පාඩම් කරන්න ආසයි. දැන් 2015 දිනිතුයි මා ඉස්කෝලේ යනකොට ඒ දවස්වල මට මතකයි මේ ගණිතයේ පොත තිබ්බ පාර්ට් දෙකකට කඩලා. ඒ පොත් දෙකම ලොකුයි. ඔය වගේ තව පොත් ගොඩක් අපි පීරියඩ් 8ක් තියෙනකොට ගෙනියන්න එපා. ගෙනියනකොට පොත් දැන් අච්චු පොත විතරක් නෙමෙයි ලියන පොත් ගෙනියන්නත් ඕනේ. ගෙනියනකොට බෑග් එක බරයි. දැන් ඒවා 2015 න් අලුත් සිලබස් එකට මාරු වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. ගණිතයේ පොත මම දැක්ක පාර්ට් 3කට කඩලා ටර්ම් එකට හරියන්න එක පොත ගානේ තියෙනවා. එතකොට ළමයාට බරත් අඩුයි අච්චු පොත ඉස්සරහට බෑග් එකේ දාගෙන ගෙනියන්නත් පුළුවන්. මම ඕක ගැන හොඳටම අහන්න මගේ අම්මට පොඩ්ඩක් කතා කරා. එයා මේ ස්ටේට් රන් ස්කූල් එකක ටීචර් කෙනෙක්. ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් එයාගෙන් ඇහුවම එයා කියන්නේ අච්චු පොතක තියෙන ක්වෙස්චන් එකයි ආන්සර් එකයි තියෙනවානේ. ওই දෙකේ ගැළපීමක් තිබ්බේ නැත්නම් ළමයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සිංහල පොත ගත්තොත් සිංහල පොතේ සමහර අක්ෂර වැරදි. ඒත් එක්කම සමහරක් ලෙසන්ස් තියෙනවා ළමයාට බෝරින්. නැත්නම් ටීචර්යි ළමයාට දෙන්නටම බෝරින්. ඕක වුණාම ලෙසන් එකට ඇටෙම්ටිව්නස් කියන එක දෙන්නේ නැහැ. අහන් ඉන්නේ නැහැ. ඒව දෙක ඉම්ප්‍රූව් කළා අච්චු පොත හොඳට ගන්න පුළුවන් නම් ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට තව හොඳයි.
Then finally, if we talk about textbooks and tabs, as of right now, because of those 3 bottlenecks I mentioned previously, going ahead for that future seems a bit far-fetched for me. But if we can develop the textbooks on and bring in more content, and because textbooks have a wider reach, we can equally distribute it for all the children throughout the island. So with that, my belief is that as of right now, what we should do is bring out more proper content for textbooks and spread it out throughout the island and educate the children on what kind of future we need to have. So with that, I would like to bring this topic to an end. Sandru? Thank you very much, Helen. හෙලින්ගේ කතාවේදී සැන්ඩ්‍රෝ හෙලින් කියපු දෙයක් තමයි අපිට ප්‍රධාන කරුණු 3ක් තියෙනවා සංවර්ධනය වෙලා මදි. ඒ තුළ තමයි අපිට තාමත් තාක්ෂණයත් එක්ක අධ්‍යාපනය ඉදිරියට කරගෙන යන්නට බැරි කියලා. යටිතල පහසුකම් කියලා ගත්තාම අන්තර්ජාල පහසුකම කියන එක විශේෂ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ දිස්ත්‍රික් අතර එහෙම නැත්නම් පළාත් අතර තියෙන සමානාත්මතාවයක් නැතිකම පහසුකම් බෙදී යාමේ සමානාත්මතාවයේ ගිලිහී යාම සහ ආර්ථික අර්බුදය කියන ගැටලුව. මෙන්න මේ කරුණු 3 තමයි සැන්ඩ්‍රෝ හෙලින්ගේ කතාවෙන් අපිට කියන්නේ අපිට තවමත් අච්චුපොත් එක්ක යන්න වෙලා තියෙන හේතුව කියලා. Definitely. Yeah, Hirani, he mentions a lot about the economic meltdowns that Sri Lanka has been having continuously, and also the infrastructure that makes it not available for technology to bridge out into these rural areas. But however, we should also think about, I think definitely Helen and the others can talk about this. Has not Sri Lanka improved during the past few years? Because almost majority of the students and children and even students in general have access to technology, even though that may not be internet based. Right? Researchers have proved this. I'm sure the speakers will definitely entertain such points in the coming dialogues. And up next we have Sithiji Kavishma. පාසල් පෙළපොත් සහ ටැබ් පරිගණක ගැන කතා කරද්දී අපිට හිතෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනය සඳහා තාක්ෂණය කොතරම් දුරට මැදිහත් වෙලාද කියලා. කුමන පියවර භාවිත කළත් අපිට සලකා බැලිය යුතු ඉටු විය යුතු අරමුණු තිබෙනවා. අංක 1. මානව අභිමානයට ගරු කිරීමේ සංකල්පයක් මත බහුවිධ සමාජයේ සංස්කෘතික විවිධත්වය අවබෝධ කර ගැනීම. අංක 2. මානව අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කිරීම. අංක 3. පුද්ගලයන්ගේ ශාරීරික හා මානසික සුව සම්පත සහ තිරසාර ජීවන ක්‍රමයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම. මේ තමයි පාසල් ගුරුවත් පොත්වල සඳහන් වන ප්‍රධාන අරමුණු 8න් 3ක්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පෙළපොත් අපිට විශාල සේවයක් සිදු කරනවා. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න මේ පෙළපොත් වලින්. නමුත් එක වසරේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වාත් 6 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වාත් ඉගෙන ගන්න දරුවෙකු තුලින් මේ අරමුණු සාක්ෂාත් වෙනවද? අපේ පෙළපොත් නිර්මාණය වෙලා තියෙන නිපුණතා පාදක කරගෙන competency levels. හැම පාඩමක්ම හැම කොටසක්ම ආවරණය වෙන විදිහට පරිසරයට අදාළ පෞරුෂත්වයට අදාළ සංනිවේදනයට අදාළ නිපුණතා බොහොමයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කතා කරා මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ආචාර්යවරියකට ගුරුවරියකට. ඇය කියන විදිහට ඒ ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන් විසින් මේ පෙළපොත් පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉංග්‍රීසි ටෙක්ස්ට් බුක් එක වුන් භාවිත කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඉංග්‍රීසි වගේ ගත්තහම අලුත් භාෂාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල්ස් 4ක් තියෙන්න ඕනේ. reading, writing, listening, speaking. පිළිවෙලට ගත්තොත් එහෙම listening, speaking, writing and reading. අපි යුනිට්ස් 5ක් ගත්තොත් මම මේක අධ්‍යයනය කරා එක පෙළපොතක යුනිට්ස් 5ක් අරගෙන බලන්න මේ ස්කිල්ස් සමානව බෙදිලා තියෙනවද කියලා. එහෙම බෙදිලා තියෙනවා නම් 2017 වර්ෂයේදී O level ඉංග්‍රීසි භාෂාව සමත් ප්‍රතිශතය 51% වෙන්නේත් නැහැ. අපි මේ සඳහා ආදේශකයක් වශයෙන් අරන් එනවා ටැබ් පරිගණක. බෑග් වල බර අඩු වෙනවා, හරිම කන්වීනියන්ට්, ඒ වගේම අර සංනිවේදනය භාවිත කරගෙන අපිට ඉගෙන ගැනීමේ පහසුකම් සලසනවා කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ආදේශකයක් වශයෙන් ටැබ් පරිගණක අරන් එනවා නම් ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මොකද අවසානයේදී කුමක් භාවිත කරත් අපි යන්න ඕනේ අරමුණු වලට. මේ කරුණ අවධාරණය කර ගැනීම සඳහා අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. කම්පැටිබිලිටි, අපි තාක්ෂණ සමග වැඩි දියුණු වෙනවා තමයි. ඒ වුණාට අපිට ගැළපෙන දේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
අනිත් දේ තමයි ජියෝග්‍රැෆිකල් ඩෙමොක්‍රසි. හැම ප්‍රදේශයම ආවරණය වෙන විදිහට මේ දේවල් අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. පෙළපොත්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරනවා නම් ඒ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන අතරතුර මේ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරනවා නම් කුමන දේ භාවිත කරත් කම්පැටිබිලිටි සහ ජියෝග්‍රැෆිකල් ඩෙමොක්‍රසි යන කරුණු දෙකම අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ස්තුතියි. Thank you very much සිතිජි. සිතිජිගේ කතාවෙන් වැඩිපුරම ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අය ශ්‍රී ලංකාව තුළ භූගෝලීය විෂමතාවයන්. එහෙම නැත්නම් භූගෝලීය සමානාත්මතාවයන් නැතිවීම ප්‍රශ්නයක් කරගෙන. සැන්ඩ්‍රෝ මට හිතෙන විදිහට අපි නැවත වරක් අර මුල් ප්‍රශ්නෙටම එනවා. යටිතල පහසුකම් නැතිකම ආර්ථික අර්බුදය වෙන මේ දේවල් තමයි සිතිජිගේ කතාවෙන් ඉස්මතු වෙන්නේ. අපි බලමු සිතිජි අපිට මොන වගේ උත්තරයක් දෙයිද කියලා සාකච්ඡාවට. එදි කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපිට. Definitely. Hirana, she mentions about compatibility, apologies, and geographical democracy, which leads back to the question, how do we ensure geographical democracy in a country like Sri Lanka, something that the speakers will definitely have to talk about in the coming rounds as well. Because see, geographical democracy again reverts back to the issue. Do we really have the infrastructure? And that leads back to the economic issue. I think all of these, it causes a chain reaction of solutions, of roots into the problem. And I believe that a lot of important things in depth that we can discuss as we go on. And up next, we have a new speaker who will talk to you, Farah Razak. Open a book and let the knowledge unravel. Switch on a tab and let it give you the freedom to travel. But are we all privileged enough to be holding this gavel? Ladies and gentlemen, tabs or textbooks? I'm sure each of us here has the privilege of being facilitated with either choice. I know I have the choice of going to a bookshop or a library and picking out a hard copy of the book I want. Or I can easily download a soft copy to my tab. But sadly, a lot of people in our country do not have this privilege. Most schools in our country, in rural areas, don't even get freshly printed books. So say that these people do get the choice to pick from either one, and say that they do select tabs. But again, like both Sitiji and Helen spoke about, do they have the proper infrastructure to keep up with this? A newly advanced technology that they are not used to. Do they have the electricity to charge a tab? Do they have the proper network connections to download the necessary material? If in case our country digitalizes the whole education system, it would cost an extremely high amount. There are plus points of having tabs and having textbooks as well. Having tabs can carry many textbooks in one. Can carry many textbooks. It can help us take notes. It can help us with quizzes. But also, when you use a textbook, you get the feeling, you get the energy to study. True, all of these have a very plus and negative points with it. Say that we digitalize our system, but the thing is that we need to train teachers as well to use this, because a lot of teachers are far behind new technology. They're used to writing on chalkboards, marking books, so they need to be trained as well. Also, when you take tabs, it can a syllabus can be easily updated, because as we grow and as we find new things, we can't be teaching students wrong information or false information. True that books do take time take cost as well in producing. It does contribute to deforestation, because as we know that books are made out of paper and pages are made out of paper, and obviously paper is made out of leaves and trees. So using tabs could reduce these problems. So with that, I would like to conclude.
Thank you very much, Farah, for mentioning those valuable points. She mentioned a lot about how the textbooks, especially, how how the tab, especially, many textbooks can be held in one tab. And an encyclopedia of information. Actually, the whole world can be held not only in a tab, but even on as simple as a smartphone. These things are ever evolving. But what we need to understand is, like she said, the feeling of having a textbook, this norm that has been created inside us as the generations have passed, actually many, many decades and millennials of people having the textbook, reading the words of the book. How do we handle this feeling? How do we handle the loss of this feeling when we revert to textbooks? She also spoke about the teacher's literacy, which is actually a problem. While we bridge the digital divide, we should also bridge the ICT literacy, especially with regards to teachers, because they are, like Hiranya, you would agree, a part of the older generations. And not to discriminate, but some of them, the majority of them, do find it hard to engage with technology. But there are, at the same time, many people who engage with technology very amazingly. Another point to discuss further on as we go on. Thank you very much, Farah, for mentioning these valuable points. Hiranya? ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ අපි දැන් අපි දැනට පාසල් පද්ධතියේ ඉන්න ගුරුවරුගේ මොහොතකට එහාට ගිහලා අපි දැන් අලුතෙන් හරි ගුරුවර කියන නැත්නම් ගුරු වෘත්තියට එන්න ඉන්න ප්‍රජාවට හරි පුළුවන් නම් අපිට මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ලබා දෙන්න මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් යාවත් කාලීන වෙයි. ඊට අමතරව ෆාරා කතා කරනවා සෙන්ඩ්‍රෝ ලංකාව තුළ අපි ටැබ් පරිගණක පාසල් පද්ධතියට ලබා දුන්නට අපි ඈත ගම්වලට ගිහින් බැලුවොත් හැම දරුවෙක්ටම සමාන පහසුකම් තියෙනවද? උන්ට විදුලිය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් තියෙනවද? අඩුම තරමේ ටැබ් එක charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවද කියන වටපිටාව හරි අපි හොයලා බලන්නට වෙනවා. ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්න මේ පහසුකම් අපිට මොන විදිහටද හැමෝටම සමානව ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. We're ready for you with the next three speakers who are talking about tabs or textbooks. Up next, Denith Senaratna. ඕනම අවස්ථාවක අපි නව තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී නව මාධ්‍ය ගැන කතා කරද්දී අපේ හිත් සතුටින් පිරලා යනවා. අපේ හිත්වල නව බලාපොරොත්තු මැවෙනවා. මේක කොච්චර උණුසුම් හීනයක් වුණත් මේ දේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්ක සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි විවාදයක් විදිහටම තියමු. මේ දෙයට හේතුව තමයි මම මේ අදහසත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් හින්දා. පළවෙනි දේ තමයි සමස්ත අසාර්ථකත්වය. මේ සමස්ත අසාර්ථකත්වයට බලපාන හේතු තමයි සම්පත් විෂමතාවය. අපි මට කලින් අපු කතිකයන් කිව්වා වගේම සම්පත් විෂමතාවය. ඊට අමතරව යටිතල පහසුකම් වල මදිපාඩුව. මේ වගේ කරුණු බොහෝමයක් හින්දා මේ දේ ඕවරෝල් අසාර්ථක වෙන හේතුවක්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි distractions. මම මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් කරන්න. අපේ පන්ති කාමරයක් ගත්තා වුණත් මැස්සෙක් ගියත් ජීවිතේටම මැස්සෙක්ව දැකලා නැහැ වගේ පන්ති ළමයි හරිම උද්‍යෝගයෙන් මේ දේ දිහා බලන්නේ. ඉතින් හිතලා බලන්න මේ වගේ පරිසරයකට අපි ටැබ් යන්ත්‍රයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරොත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් කීයක් කියලා වැඩි වෙනවද? පෙලක් වෙලාවකට දරුවෙක් සමහර විට ටැබ් යන්ත්‍රයක් නොගෙන එන්න පුළුවන්. එතකොට එයාගේ යාළුවගේ එක එයත් එක්ක බෙදා ගන්න වෙනවා. එතකොට කොච්චර ගැටලු ඇති වෙනවද? ඊට අමතරව හිතලා බලන්නකෝ එක සැරේ මීම් එකක් එනවා කාට හරි මුළු පන්තියම hina වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ දේවලුත් ඉක්මනට ෂෙයා වෙනවා. ඇත්තටම පන්ති වාතාවරණයක් ගත්තාම අපි පුළුවන් තරමක්ම ගුරුවරුන් පවා try කරන්නේ ළමයිගේ අවධානය තියාගෙන යම්කිසි පාඩමක් උගන්වන්නනේ. ටැබ් යන්ත්‍ර ගත්තාම මේ පරිසරයේ තියෙන ඒ control එක, ඒ controlled environment එක කැඩෙනවා ඒක අතකින්. ඊට අමතරව මම ස්ට්‍රෙස් ගන්න කැමති නැවතත් යටිතල පහසුකම් ගැන. මොකද යටිතල පහසුකම් ගත්තාම අනිවාර්යෙන් ටැබ් යන්ත්‍රයක් තියෙද්දි ඒක charge කරන්න ඕනේ. charge කරන්න ඕන හින්දා නැවතත් අපිට අලුතෙන් ports දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. දැන් අපිට ඊට වඩා රටේ අධ්‍යාපනය ගත්තාම ප්‍රශ්න බොහෝමයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් හෙලින්වි ෆාරයි ඒ වගේම සිටිජි කිව්වා වගේම තමයි අපේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල තියෙන ඇට්‍රැක්ටිව්නස් එක. අලුත් සිලබස් එකට හෙලින් මම හිතන විදිහට මතකයි මාරු වෙද්දි අපේ අච්චු පොත්වල චිත්‍ර තිබ්බා. ඉතිහාසයේ පොත එහෙම ගත්තාම හරි ඇට්‍රැක්ටිව් විදියට තිබ්බා යම් දුරකට හරි. නමුත් අපේ මල්ලිලා ඉගෙන ගද්දි මේ දේවල් තිබ්බේ නැහැ. කෙලින්ම තනි අකුරු විතරක් තියෙන පිටු තිබ්බේ. ඉතිහාසය නිකන් සම්පූර්ණයෙන් එපා කරලා දාපු විෂයක් ගානටම වැටුණා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු තියෙද්දි සම්පත් විෂමතාවයේ තියෙද්දි අපි ටැබ් යන්ත්‍ර ඉල්ලලා දඟලනවා නම් අපි ජාතික ආයෝජනයක් විදියට මේක කන්සිඩර් කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක හරිම
අසාධාරණ වලට වඩා හරි සෙල්ෆිෂ් රීසන් එක. මේ වගේ වාතාවරණයක් තියෙද්දි අපි සාධාරණ এডুকেෂන් එකක් වෙනුවෙන් ෆයිට් කරමු. රටේ හැමෝටම බෙදාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයක් වෙනුවෙන් අපි සටන් කරමු. ස්තුතියි කාලෙට. Thank you very much, Dinit, for your valuable input on this topic. And I'd like to definitely mention the few things that he said about distractions. He mentioned how even if a fly comes to a classroom, we all get excited. That has happened in our beautiful childhood days. But as we are evolving into the world, like he mentioned, we have to go forward with education. Does not, with the technology of the tabs, yes, distractions come, but don't literacy and discipline come with it? Isn't that a part of digital, the definition itself of digital divide, Dinit? I'd like to pose that question to you as well. And also he mentioned about the attractiveness of textbooks that are definitely lost. That is definitely lost. It's because of the ever-changing school syllabuses, and also it's not the same as it was in the past. A very true point, and something we should definitely, the ministers, if there are ministers watching, if there are any people in power watching, should concern, make the books child-friendly. He spoke a lot about many other things. I think definitely things we can entertain in the discussion round. Hirane? සැන්ඩ්‍රු දිනීප්ගේ කතාවේදී ඔහු කියන්නේ අපිට සමානව බෙදා ගන්න පුළුවන් පහසුකම් වෙනුවෙන් අපි සටන් කරමු. එවැනි අධ්‍යාපනයක් වෙනුවෙන් අපි අරගල කරමු. අපි ඒ අයිතිවාසිකම් හැම ළමයෙක්ටම සමාන වෙන විදිහට ලබා දෙමු. එතකොට අධ්‍යාපනය මීට වැඩිය ඵලදායී කරගන්නට පුළුවන් වෙයි. අච්චු පොත් වෙන්නට පුළුවන්, ටැබ් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් සමානව හැම දිනකටම ලැබෙන්නට ඕනේ. So the next speaker will be Lahan Sandulliu. All right, tabs or textbooks. Let me take you through another perspective, because everyone took it about the figure. I mean, what is textbook and what can be the approach and the colorfulness of the textbooks. Let me take you to my history. So I had a teacher, an English teacher, who used to tell me, always use an English pocket dictionary. Okay. I know that's kind of lame, but the thing she mentioned is using a dictionary will lead you to a different perspective. But the problem was, did I have the discipline? Did I have the approach to use it? Actually, I would say yes, I did carry the dictionary to my school, but I never used it. There's a clear thin-cut line between using a textbook and using a tab. A clear thin cut. The line is your discipline. My father used to say. Once I went near my father. Okay. So I asked him, තාත්තේ මට ටැබ් එකක් කරන් දෙන්න. නැත්නම් මට ෆෝන් එකක් කරන් දෙන්න. මට මතක දෙන්න මම එතකොට grade 8 ගිහිල්ලා අහනකොට තාත්තා අහපු එකම ප්‍රශ්නේ තමයි හරි මට හේතුවක් කියන්න. හේතුවක් මට කිව්වොත් මම ඔයාට හෙට ගිහිල්ලා අරන් දෙනවා කියලා. මට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා ඊළඟ ගන්න පියවර ගැන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට මගේ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. මට දෙන්න පුළුවන් එකම උත්තරේ තමයි මගේ වයසත් එක්ක මට ඒක අවශ්‍යයි. අවශ්‍යතාවයක්ද ඒක? නෑ, අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ ඇවිල්ලා බොන්ඩ් එකක්. ඒක නීඩ් එකක් නෙමෙයි ජීවිතේට. මගේ තාත්තා එදා කියපු කතාව තමයි පුතේ ඔයා ඊළඟ පියවර ගන්න රුපියල් 50000ක් හෝ ලක්ෂයක් ඔබ වියදම් කරනවා නම් ඒ 50000 ඒ ලක්ෂය ඇතුළත තිබිය යුතු දේ තමයි ඔබගේ අනාගතේ. නැත්තම් ඔබගේ තියෙන වින්දනය නැත්තම් ජීවිතේ ඔබට ගන්න පුළුවන් අපි කියනවා නම් ආතල් එක නෙමෙයි. ඒක තමයි යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳම වචනේ. මොකද අද වෙන විට අපි ගොඩක් කැබැහි වෙලා තියෙන සෝෂල් මීඩියා ඒ ASCII. දැන් ඔබ හිතනවාද අපේ 8 ඉඳලා 12 ඕ ඒ දක්වා ඉන්න ළමයෙක්ට ටැබ් අරිකන එකක් දුන්නොත් ඔබ හිතනවාද ඔහු සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්නේ නැති වෙයි කියලා? නෑ, යූස් කරනවා. දිනිත් කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් distractions. ළමයි memes අවයි. මං හිතන්නේ අර ඒක නවත්තලා ඔවුන් ඔක්කොම මේක දිහා බලයි. ඊළඟ දින ගැටලුව තමයි හැබැයි හොඳම කෑල්ල. මම පාසල් යන දවස්වල මගේ ටීචර්ස්ලා උගන්වනකොට
මම ගත්ත අපේ යාළු ඔක්කොම ගත්ත නියමම ෆන් එක තමයි මිස්ටර් ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන එක. මොනවෙන්ද? ප්‍රශ්න අහන ගම. නමුත් ටැබ් එකක් තිබ්බොත් මං හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න අහන්න වෙයි කියලා. ඒක තමයි සුන්දර මතකයන් කියන්නේ. අපි මතකයන් එක ජීවත් වෙච්ච පිරිසක්. සියලුම දෙනා මම පමණක් නෙමෙයි. මේ සියලුම දෙනාම ඒක පිළිගනි. අපි මතකයන්ත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඒක නිසා මම කියන්නේ අර ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා වගේ everyone is having a smartphone. But how often we use these smartphones for educational purposes? Let's take our discipline to that level. If we are disciplined enough, yes, of course, but not in Sri Lanka, not within ourselves. So thank you very much. Thank you very much, Lahan, for adding immense value to this topic. I believe that he mentioned a lot of things. He started with a very beautiful story, Hiran, about his pocket dictionary and his English class. How that was never used. I mean, even I had a pocket dictionary, but it's something that I almost always used. It differs person to person. That brings me to a point. Do these distractions that Lahan mentioned, මේ අපි දැන් ඉන්න මිනිස්සු මේ ලංකාවේ දැන් ඉන්න මිනිස්සු හැමෝම මේ distractions වලින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරපු අධ්‍යාපනයක් නෙමෙයිද මේ ලැබුවේ. එතකොට අපි කොහොමද අද විනයක් තියාගෙන ඉදිරියට යන්නේ? Something more that we can definitely talk about when we are talking about these distractions. So by limiting these distractions, Lahan did mention this fact very strongly, that these distractions limit us from going forward. That is very true. But however, is there more depth to this topic? Thank you once again, Lahan, for adding immense value. And I believe that Hiran, you'd like to add something as well. ඔව් සැන්ඩ්‍රෝ ලහන්ගේ කතාවේදී කියන්නේ මේ විනය කියන කරුණ පදනම් කරගෙන අපිට හොඳ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් නරක පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි සමාජයේ පවතින විදිහ. අපි ටැබ් වලට අච්චු පොත් වලට විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයකදීම විනය කියන දේ මූලික වෙනවා. ඒක මිනිසාගෙන් මිනිසාට එහෙම නැත්නම් සමාජ පරිසරයෙන් පරිසරයට වෙනස් වෙන්නට පුළුවන් කරුණක්. හැබැයි මේ විනය කියන දේ අපිට ගොඩනගා ගන්නට බැයිද? පාසල තුලින්ම අපිට ඒක වර්ධනය කර ගන්නට බැයිද? සැන්ඩ්‍රේක අපි හිතන හොඳ ප්‍රශ්නයක් වෙයි. පාසල් පද්ධතිය තුළ විනය කියන දේ ප්‍රතිස්ථාපන එහෙම නැත්නම් තියෙන ප්‍රමාණයට වැඩිය වැඩි දියුණු කරන්නට බැරි කියන ප්‍රශ්නය අපි ඉදිරිපත් කරමු. So now the next speaker is you, Dilshara Fonseca. නීති ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට අපරාධ නීතිය ඉගෙන ගන්න යනකොට අපි ලෙක්චර් හෝල් එකට අරන් යන්න ඕන පොත් කිහිපයක් තියෙනවා. පීනල් කෝඩ් එක. එවිඩන්ස් ඕඩිනන්ස් එක. ක්‍රිමිනල් ප්‍රොසීඩියර් එක. කන්ස්ටිටියුෂන් එක. ඔත් එක්කම සර් අරන් එන්න කියලා කියනවා එක එක කේස් ෆ්ලෝස්, ෂෝට් නෝට්ස් අනම්මනම්. හිරන්නේ ඔතන කිලෝ 4ක් තියෙනවා. මම මැල්ල බැලුවා. හැබැයි මට මේ කිලෝ 4 පොඩි ටැබ් එකකට PDF ෆෝමැට් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මට ඕන කරන වෙලාවල් වලදී ඒක අරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි විනාඩියකටත් අඩු කාලයකදී මට මේ අන්තර්ගතය ගැන ඕනම විශාරදයක් ලියලා තියෙන දේවල් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව මට තියෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ, ඊට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම්, ඊට අවශ්‍ය කරන කොහොමද ඒකට කියන්නේ? දේවල් මගේ ළඟ තියෙන හින්දා. මේ ලෝකේ දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණුවනේ. මේ පැන්ඩමික් සිචුේෂන් එකේදීත් අපිට ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඔන්ලයින් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ දියුණු වෙන ලෝකෙත් එක්කලා ඉස්සරහට යනකොට ඇයි අපි මේ ටැබ් පරිගණකය මේ ඉස්කෝලේ දරුවන්ට ලබා නොදෙන්නේ? විනාඩියක් ඉන්න. මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා අය. තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙන ලෝකයක තප්පරයකටත් අඩු කාලෙකින් ඕනම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් යුගයක තොරතුරු ලැබගැනීමේ හැකියාව මේ ඇඟිලි තුඩුවල තියෙන යුගයක ඇයි අපි ටැබ් පරිගණකයක් පාසල් දරුවන්ගේ අතට නොදෙන්නේ? තප්පර කිහිපයක් අරගෙන ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටිකක් හිතලා බලන්න. ওই ප්‍රශ්නෙට එනව නේද උත්තර ටිකක්. හරි. ඒ උත්තර වලට හොයාගන්න පිළියම් ටිකක්. ඒ පිළියම් ටික හොයාගත්තට පස්සේ මේ දරුවන්ට ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එක හා සමානව ටැබ් පරිගණකය අපිට ලබා දෙන්න බැරිද? උදාහරණයක් මම කියන්නම්. හරි. ටැබ් පරිගණකයක් නෝන ලබා දුන්නාම පළවෙනි එක තමයි අපි කට්ටියම කතා වුණා වගේ යටිතල පහසුකම් නැහැ. හරි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික පහසුකම් අපිට ඕනේ. හරි. ඒත් එක්කම තාක්ෂණික සාක්ෂරතාවය අපිට ඕනේ. හරි. ඒත් එක්කම තව මොනවද?
ටැබ් එකක් දෙනකොට ප්‍රායෝගික ටීචර් මගේ ටැබ් එක කැඩුනා ටීචර් මගේ ටැබ් එක නෑ මං ගෙනාවේ නෑ මට චාර්ජර් එක නෑ චාර්ජ් කරන්න අමතකුණා ටීචර් මගේ ටැබ් එක කවුද හොරගම් කරලා ඒ ප්‍රශ්න වෙලක් එනවා නේද අපි යම් කිසි ව්‍යාපෘතියක් කරන්න යනකොට ටැබ් එකක් ළමයාගේ අතර නිකන් මෙන්න පුතේ ඔයාට ටැබ් එක ඔන්න හොඳක් කරගන්න කියලා දෙන්නේ නෑනේ අපි ඊට කලින් හොයලා බලන්න ඕනේ මේ ටික තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මේ ටික තමයි එකට දෙන විසඳුම් එහෙම කරලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන්නේ ඉතින් අන්න එහෙම කරලා අපිට ටැබ් පරිකරණයක් ලබා දෙන්න බැරි ඇයි? මම මේ ප්‍රශ්නෙට කෙලිම උත්තරයක් දෙනවා. අද මාතෘකාවල තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක්ද එහෙම නැත්නම් ටැබ්ද කියන එකනේ. හරි දෙකම ඕනේ. හේතුව අපිට බෑ කොච්චර හොඳට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා හිතුවත් වයස අවුරුදු 5 වසරේ ඉන්න ළමයෙක්ට ටැබ් එකක් දෙන්න. ඔය ළමයා ඔක අරගෙන විසික් කරයි. ඔය ළමයා ඔකෙන් ක්‍රිකට් ගහයි පන්තිය ඇතුලේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් O level ළමයෙක්ට A level ළමයෙක්ට ටැබ් එකක් දෙන්න. එතකොට distractions වගේ දේවල් එනවා කියලා කියනවනේ. හරි. ඇයි අපිට බැරි ඒකට වෙනම platform එකක් හදන්න? තාක්ෂණික යුගයක ඉන්නේ. ඒක නම් ප්‍රශ්නේ. ඒකට විසඳුමක් හොයලා අපි ඒක එළියට දාමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එතකොට කෙලිම කියනවනම් tabsද textbooksද කියලා මේ දේවල් දෙකම ඕනේ. මේ දේවල් දෙකම ගන්න නම් මේවා එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න. අන්න එතකොට අපිට tab පරිගණකයක් ළමයින්ට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Dilshara, for bringing your valuable books itself and showing us what it really entails, the visual representation of this. And Hiranya, මම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කැමතියි. එයා කිලෝ 4 කියපු දේවල් වලින් එක පොතක් මම මේ දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඒ ඇවිල්ලා අපේ constitution එක. දැන් ඒකෙම තේරෙනවා කොච්චර ඇත්තටම කොච්චර පහසුද කියලා. right? හැබැයි මේ වගේ පහසු දෙයක් ලබන්න හැම එකටම price එකක් තියෙනවා. What is the price that we are is a real price that we are paying? Is it our emotion? Is it the instant satisfaction that we are getting? And if so, what is the reason behind this? We should think about these things. Something Dilshara went straight deep into, and she also took into consideration as a teacher herself. She took into consideration how small children at the age of grade 5 don't need tabs because they are, Dilshara, you would agree, the way their minds work is that they need hands-on experience. That experience with nature, be it playing outside, be it learning through whipping through past the textbook pages, is what makes their minds stronger. It's how we learned itself, Dilshara. So thank you very much for mentioning that among many other points. And also about implementation, how we can actually implement this in Sri Lanka. She mentioned a segregated approach to certain age levels as well. Thank you, Dilshara. Hirane? දිල්ෂාරා කියන විදිහට අපිට හැම පන්තියකම ඉන්න එකේ පන්තියේ ඉඳන්ම පුංචි දරුවගේ පටන්ම ටැබ් පරිගණකයක් දෙන්නට බැරි වෙයි. නමුත් සැන්ඩ්‍රෝ මතකද අපි A level කාලේදී අපිට අච්චුපොත් ඔයාට අච්චුපොත් තිබ්බද? නෑනේ. අන්න ඒක. අපි A level පන්තියේදී අපිට අර O level පන්තියේදී තිබ්බ අච්චුපොත් එකක්වත් නෑ අපිට ඉස්කෝලේ අරන් යන්න තිබ්බ ලියන පොත් ටික විතරයි. මං හිතන්නේ මගේ ධර්ම මට්ටමට හැම විෂය මාලාවකටම තියෙන්නේ ඉස්කෝලේදී අපිට A level පන්තියේදී ලියන පොත් විතරයි. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි මේ ලියන පොතුත් එක්ක ටැබ් පරිගණකයක් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ටැබ් පරිගණකයක් එක්ක විතරක් යන්න උසස් පෙළ කරන දරුවෙක්ට. මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නටත් විසඳුම් තියෙයිද කියලා මේ කතිකයෝ හය දෙනාට. Well, we are going to be talking to you with the points that these speakers have to ask about each other's points. To start off, I have a question to Dinit. Dinit, ඔයා කලින් කිව්වා පන්ති කාමරයකට මැස්සෙක් ආවත් ඉස්සර අපි දැනුත් ළමයි easily distract වෙනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්නේ නැද්ද මේ digital divide කියන දේ අපි bridge කරනකොට අපි bridge කරද්දී අපි තාක්ෂණය විතරක් implement කරන එක විතරක් නෙමෙයි. එතන අපි තාක්ෂණික දැනුම කොහොමද distractions වලට මේ වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම syllabuses වල තියෙනවා. right? කොහොමද bullying වලින් safe වෙන්නේ? textbooks වල සහ මේ අදාළ educational platforms වල මේවා දීලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ process එකේදී according to theory at least. Do you not think that is counter-effective as to what you stated because with what you said about distractions? මම points දෙකක් දෙන්නම් සෙන්ඩ්‍රෝ. පළවෙනි දේ තමයි දැන් ඔයා කියනවනේ හරි මුල්ම කරුණ තමයි social dilemma කියලා චිත්‍රපටයක් තියෙනවා අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ඒකේ
හරය ගත්තම ඒ චිත්‍රපටයේ හරය ගත්තාම ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා දැන් අන්තර්ජාලය කියන්නේ අපි නොමිලේනේ හම්බ වෙන්නේ. අපි ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ට ගෙවනවා. අපි මොකක් හරි අපිට සිම් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න දෙන පුද්ගලයාට ගෙවනවනේ ආයතනයට ගෙවනවා. නමුත් එතනින් එහා හැමදේම අපිට ෆ්‍රීනේ හම්බ වෙන්නේ. දැන් Google වල යම් කිසි දෙයක් සර්ච් කරත් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරත් ෆ්‍රී හම්බ වෙන්නේ. මේ වගේ වාතාවරණයක් තියේදී වෙළඳ භාණ්ඩයකට අපි මිලක් යොමු කරන්න මිලක් දෙන්නේ නැත්තම් ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි වෙළඳ භාණ්ඩේ වෙන. අපි තමයි ඒ කමෝඩිටි එක වෙන්නේ. මොකද මේ අන්තර්ජාලය ගත්තහම පොඩි ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් එකතු වෙලා පුළුවන් තරමක්ම try කරන අපේ ඇට්‍රැක්ටිව්නස් එක දිනාගෙන අපිව ඒ platform එකේ තියාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕක ඩිසිප්ලින් එක challenge වෙන දෙයක්. ඔයගොල්ලන් දැකලා නැද්ද පෙලක් වෙලාවකට අපි යාළුවොත් එක්ක වුණා හරි අපි ඇල්ලට ට්‍රිප් එකක් යන්න මචං කියලා කතා වුණා විතරයි එක සැරේ ෆෝන් එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් බලද්දි ඇල්ලට ට්‍රිප් ඔප්ෂන්ස් සෑහෙන මතුවෙනවා. කොහොමද මේ දේවල්? කවදාවත් හිතිලා නැද්ද සමහර විට අපේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් නැත්නම් කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප්ස් අපි ගැන ස්පයි කරනවා කියලා මේ වගේ ලොකු බායනකම් තියෙනවා. නෑ ඒක පැත්තකින් තිබ්බහමත් නැවත වතාවක් අපිව පුළුවන් තරමක්ම ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියාගන්න තමයි try කරන්නේ. එතකොට එතනින් ඩිසිප්ලින් කියන දේ කැඩෙනවා. ඊට අමතරව සැන්ඩ්‍රෝ කිව්වනේ දැන් පොතපතේ තියෙනවා මේ මෙහෙම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. සහෝදරයා පොතේ තියෙන දේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ ගත්තහමත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක් නෙවෙයි. අපි හැමෝම දන්නවා දැන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් ටෙස්ට් එක වුණත් මේ හෙලින්නුයි මම උදේත් කතා වෙවි හිටියා අපිට උගන්වනවා හරි මෙහෙම තමයි පාරේ යන්න ඕනේ. මේක තමයි නීතිමාලාව. පාරේ නීති ගරු කරගෙන ගියොත් ඇක්සිඩන්ට්ස් කීයක් වෙනවද දැන් තියෙන වාතාවරණය අනුව. ඉතින් මේ දේ ගත්තම මම හිතන විදිහට ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙනවා සෙන්ඩ්‍රෝ. Definitely. Thank you for mentioning that දිනේද. අපි practicality එකත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කියපු පළවෙනි point එකත් එක්ක Dilshara and Lahan I believe everyone can add on. He mentioned that මේ කිසිම interface එකක් නැති නිසා අපි distractions වලට එනවා කියලා. දැන් Dilshara අපිට කිව්වා අපිට Lahanuත් අපි මම හිතන කතා වුණා. මේවට වෙනම interfaces තියෙනවා. මේ interfaces කොහොමද වැඩ කරන්නේ? I think Farah also mentioned this earlier how when we were back in our school ages how we were restricted in our IT labs. So what would the three of us and everyone else like to add on about this? Yeah, distractions කියන දේ මොන විදිහකින් discipline කරන්න ගියත් ඒක වෙනවා සාන්ඩ්‍රෝ. That happens because අපිත් IT lab එකට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන වැඩේ නෙමෙයි කලේ පේන්ටින් කළා අර කළා මේක කළා. ඉතින් ඒක අපිට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න බෑ. නමුත් යම් තාක් දුරකට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කියනවා සාන්ඩ්‍රෝ අපි දැන් we need to look at the bigger picture. To be honest. දැන් අපිට මෙහෙම තාක්ෂණයක් තියෙනකොට අපි එකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න නැත්තේ මේ හේතු තියෙන හින්දානේ. ඉතින් ඒ දැන් අපි දැන් පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේ වුණත් අපි කවදාවත් අහපු නැති එක ඇප් එකක් නේ Zoom කියන්නේ. ඒක එළියට ආවා. ඉතින් ඔය වගේ තව ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් අනිවාර්යෙන් ඇති. එහෙම නැත්නම් කවුරු කෙනෙක් ඔකට හොයා ගන්නවා. දිවසර මම කැමතියි ඒ පොයින්ට් එකට අත්තනවා. කිව්වනේ දැන් Zoom වගේ platforms ආවා. එතකොට දැන් ඔය ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් අපා දැන් Zoom වලට අපි දන්නවා කොච්චර data ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා. එතකොට රීලෝඩ් දාන්න තෝනේ. ඒක හින්දා මේගොල්ලන් අපිට ලේසි ඔප්ෂන්ස් දුන්නා. අර ඔයා කිව්වා වගේම සිස්ටම් එක වෙනස් වුණා. නමුත් දිවසර මම ඒත් එක්කම කතා කරන්න කැමතියි ජපානයේ චීනය කොරියාව වගේ රටවල් තාක්ෂණය අතින් හොඳටම දියුණුයි. ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඩිස්පැරිටි ගත්තහම උනත් වැඩි නෑ රටේ. ඒගොල්ලන්ට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන් පවා ඒ දෙයට යොමු වෙන්නේ නෑනේ. ඔයාලට කල්පනා වෙලා තියෙනවද ඇයි මේ කියලා? ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක අතකින් සෞඛ්‍යමය පැත්තෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දිගටම දැන් අපි උනත් දැන් මේ ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් යන කාලේ S2 දෙන්න ගන්නවා ඒක දිගට බලන් හිටියාම. ඒකේ එක පැත්තක් තියෙනවා. නමුත් එහෙමයි කියලා මුළු අනිත් එක මේ charge එක තියෙන්නෙත් නැහැ නේ පැය 7කට වැඩි Zoom meeting එක හිටියාමත් ඉක්මනට බහිනවනේ. ඉතින් අපිට ඕක මුළු ඉස්කෝලේ වෙලාවෙම ඉස්කෝලේ ඉන්න පැය ගානෙදිම ඕක දිහා බලන් ඉන්න උවමනාවක් නැහැ. හරි ළමයි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේක පෙරලා ගන්න. හරි. දැන් ටැබ් එක ගන්න. මෙන්න මේක සර්ච් කරන්න. මෙන්න මේක තියෙනවා වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න. හරි ළමයි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේ ටික highlight කරන්න. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නේද ඉතින්? දෙක මේකට කරගෙන යන්න. ළමයි ඔක ඇත්තටම කරයිද? හැබැයි ඒක ටිකක් questionable. පන්තියට අර ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් කියන සංකල්පය හෙලින් අතින් කියවෙනවා. ඒ සංකල්පය පන්ති කාමරය ඇතුලේ තිබුණොත් හැමෝටම ටැබ් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැනේ. ටීචර්ටම පුළුවන් ඒක පෙන්වන්න. ඒකත් හරි. Helen, what do you think? මෙහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය කියනවා ටැබ්ස් ගෙදර ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ගෙදර ගෙනියන්න එහෙමම ඕනේ ඉස්කෝලේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ජපනීස් ස්කූල් වල ඒගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්න සපත්තු
ලොක එකෙන් ගලවලා එතන තියෙන සපත්තුවනේ දාගෙන යන්නේ. ඒ වගේ ටැබ්ස් මේ ඉස්කෝලේ තැනක ස්ටෝර් කරලා ළමයිට දැන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ගහලා ලොගින් වෙන්න විතරක් ඇක්සස් දීලා හදලා ටැබ්ස් ටික ගෙදර යනකොට එතන තියලා යන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එකම ගෙදර තියෙන ඩිවයිස් එකකින් ආපහු ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන් LMS එක කරා, ඒ ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක කරා. එතකොට ඒ ගෙදර යන වැඩේ කරගන්න යන්න ඕනේ නෑ. මෙයා කිව්වා වගේ ඒ concept එකත් එතන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් මට එතනට එකතු කරන්න ඕනේ හෙලින්. සාමාන්‍යයෙන් හෙලින්ගේ ඉස්කෝලේ ළමයි කී දෙනෙක් හිටියද? 3000ක් විතර. ඒ 3500ටම අපි ටැබ් දෙනවා. කොහොමද 3500ගෙම ටැබ් ඉස්කෝලේ ඇතුළේ charge කරගන්නේ? මැනේජ් කරන්නේ. හරි. ඒකට දැන් ඒ ලෙවල් එකට එන්න දැන් අපි කියනවනේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක් ගේනවා කියලා. ඒකට එතකොට දැන් හිතන්න ටේබල් එකට තියෙනවනේ ළමයි ටේබල් එකට අහම පෝට් එකක් තියෙන්න බෑද ටේබල් දෙක ගාව. We are thinking about a distant future. ඒකම වෙනස් කරන්න වෙනවා. Yes. Because making that smart classroom is a huge investment and a turn point in like the way humans live. So it will take some time. නෑ ඒ අතින් හෙලින් මම කැමති මේ දැන් අපි හැමෝම අහලා තියෙන ලංකාවේ හරිත විශ්වවිද්‍යාලය ගැන NSPM Green University එක ගැන මම හරි කැමති ඒගොල්ලන්ගේ දැන් පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයට. මොකද මම මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල නැත්නම් රජ විශ්වවිද්‍යාල කරලා වෙන්කිරීමක් කරනව නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලන් යම්කිසි ෆ්‍රීඩම් එකක් දීලා තියෙනවා දරුවන්ට. ඒගොල්ලන් යටිතල පහසුකම් හදලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් කැමති නම් කම්පියුටර් එකකින් නෝට් ගන්න, කැමති නම් ටැබ්ලට් එකකින් නෝට් ගන්න ඒ පරිසරය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පොතපතද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගුරු භාවත උගන්වන්නේ මේ දෙකෙන්ම බැලන්ස් එකක් ඇතුව දරුවෙක්ට කරගන්න. ඒකින්ද අපේ පන්ති කාමරවලත් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ලැප්ටොප් එකේම තමයි නෝට්ස් ගහගන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක ලේසි. ඒකට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම පොතපතේම කරන. එතකොට මේ වගේ කම්ෆර්ටබල් වාතාවරණයක් අපි ඕපන් කරා නම් මම හිතනවා සාර්ථක සිස්ටම් එකක් හැදෙයි කියලා. ඒක වටේට. දැන් අර එලින් කිව්වා වගේ දැන් ওই ප්‍රශ්නේ ආවනේ දැන් අපි charge කරන්නේ කොහොමද? මේ ගැටලු තියෙනවනේ ඇත්තරම දැන් තියෙනවනේ charges දැන් කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. platform එකක් උඩ තිබ්බහම connect වෙනවා. ඒ වගේ platform එකක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී ගැටලුව තමයි අර සැන්ඩ්‍රෝ මගෙත් එක්ක කතා කළා වගේ අර ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපි දැන් restrict කරනකොට මං හිතන්නේ කොහෙන් හරි කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් ලූප් හෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කොහෙන් හරි පොඩි හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන පුළුවන් කවුරු හරි. මොකද අපේ ඇත්තටම අපේ young generation එක මාර දක්ෂයි. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. කොච්චර නැහැ කිව්වට ගුරුවරුන්ටත් වඩා අනිවාර්යෙන්. මොකද මම කතාව මට මතක් වුණා ඔබ ගුරුවරයෙක් ගැන කිව්වහම ඒක මම දැන් චීනයේ රට එක ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනවා. මට මගේ ටීචර් කෙනෙක් කිව්වේ ඒකේ ඒ ළමයා ඒ ගුරුවරයාට වඩා දක්ෂයි. ඒ ගුරුවරයාට දක්ෂ නිසා ඒ ළමයා මොකක් හරි තීසිස් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා ගුරුවරයාට වඩා දක්ෂ විදිහට. නමුත් අවුරුදු 4ක් යනකම් ඒ ළමයට ඒ ඩිග්‍රී එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ ගුරුවරයා ෆේල් කරනවා. ඒ වගේ එක එක පොයින්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර කිව්වා වගේ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකේදී අර ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් කොහෙන් හරි ලූප් හෝල් එකක් හොයාගන්නවා ඒ ළමයා. මට ඒකට පොයින්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ ලූප් හෝල් එක හොයාගත්ත කියන්නකෝ. එයා විතරක් නෙමෙයිනේ තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ ලූප් හෝල් එක හොයාගත්තා. ඒතකොට ඒ කට්ටියව ඉස්කෝලේ මැනේජ්මන්ට් එකට පුළුවන් සයිබර් සිකියුරිටි ටීම් එකක් හදලා දාන්න. ඒතකොට ඒ අතරේ කම්පිටිෂන් එකෙන් එතන ස්කිල්ස් වෙනම ඩෙවලොප් වෙනවා. සෝ එහෙම කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන එකත් තව හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒක හොඳ පොයින්ට් එක. නමුත් ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කරන්න පෙළඹෙනවා බොහොම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි පසුබට වෙන හොඳ දෙයක් කරන්න. නමුත් නරක දෙයක් කරන්න කෙනෙක්ට විනාඩියක්වත් ගත වෙන්නේ නැහැ. But that's where discipline comes in, where we should learn early on, early childhood. Yeah, more than discipline, motivation. Motivation, දැන් ඔයා කිව්වනේ වැරදි දෙයට යොමු වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් හෙලින් ඒකට කිව්ව කතන්දරේ තමයි cyber security unit එකක් හදලා එතනට drive කරොත්. ඒකට හොඳ salary එකක් දුන්නොත් ඒ ළමයාට ඒක attractive කියලා පෙන්නුවොත් එයාට ඒ කියන්නේ යන්නත් පාත් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දෙයට යොමු වෙනවා. මේ නරක ක්‍රියාව අපිට අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. මම හිතන විදිහට innovative thinking environment එකක් හැදුවොත් අපිට සාර්ථකව මේක අපේ රටේ වුණා. Both sides will develop eventually. ඇත්තනම Definitely. Well, because when we create that environment, only will people want to come into this. And speaking of the environment, Farah, you spoke about earlier the attractiveness. You wanted to add on to what Dinit said mentioned earlier. Because I mean, when you take a tab, you can definitely download many pictures at the same time, and maybe even Google has a new model where they can look at 3D animals now. So, what do you think about that, Farah? Yes, I wanted to ask a question from Dinit. You said like your brother has only words in his book, and you had a lot of pictures in your book. So what's so special about just looking at one picture which is printed in that one book when you can go to a tab and search many pictures in details? Like even if you take something like Sigiriya, you could look into small details in those pictures. So what's so special about that one picture in the book? Farah, මේ මං හරි කැමති මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන ප්‍රින්සිපල් එකට.
so anything is genuinely good for nothing. එතකොට දැන් අපි එහෙම පොතක් print කරලා දුන්නාම අපි ළමයට අවශ්‍ය විදියට මොකද අපිට ඇතිතරම් දැන් psychology එහෙම improve වෙලා තියෙන අපිට හොයලා බලන්න පුළුවන් ළමයිට කොච්චර visual impact එකද කොච්චර auditory ද දැන් සිතිජි පවා එක touch කරානේ auditory විදියකින් අපිට උගන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපි චිත්‍රයේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් දුන්නාම අපිට successful education system එකක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මං පවා ඉන්ටර්නෙට් Can we move forward at the conclusion round for that question? No, definitely, And definitely. Even Sitij, you mentioned about geographical democracy. මොකද ඒක ගැන කියන්න පුළුවන් මොන වගේ විසඳුමක්ද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ භූගෝලීය විෂමතාවය ගැන? මෙහෙමයි දැන් භූගෝලීය විෂමතාවය කියලා ගත්තාම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකිලිට ගන්න වෙන්නේ මේ simple to complex කියන එක. අපි සිලබස් එකක් ගත්තාම ඒක යන්න ඕනේ විදිහක් තියෙනවා simple to complex. එතකොට අපි මේ සිලබස් එක ගත්තාම එතන තියෙන කන්ටිනියුම් එකෙන් පටන්ගෙන තියෙන මැද හරියකින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින විදිහට මැද හරියෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මැද හරියෙන් පටන් ගන්න කෙලිම ගිහින් තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් ලෙවල් එකට. එතන තමයි පොඩි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට එතනට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් පෙළපොත් නිර්මාණය කිරීමේදී දෙකම සමබර වෙන විදිහට මම දකින්නේ එතන හැම පළාතටම පොදු වෙන විදිහට මේ දේ සිදු කරන්නට පුළුවන්. මේ කතාබහ අවසානයේදී අපි බොහොම අපූර්ව ආකල්ප සංකල්ප ගණනාවක් මේ තරුණයින් 6 දෙනාගෙන් දැක්කා. අපි බලමු අවසාන වශයෙන් මේ තරුණයින් 6 දෙනාට මොනවද කියන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පෙළපොත්ද, ටැබ් පරිගණකද නැත්නම් මේ දෙකමද? And now we are at the solutions round, the final round of the most awaited discussion of this topic. Today we were talking about tabs or textbooks, and let's hear it from the speakers. First up, Helen. Now, in conclusion, then tabs the textbooks ද අපි හැමෝටම viable arguments තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගන්නකොට අපිට කොහොමත් transition එකේදී දැන් අපි ඉන්න age එකේ අපි use කරන textbooks නේ. textbooks තමයි අපේ base එක. මම කිව්වා වගේ. ඒතකොට දැන් අපිට දැනට කරන්න පුළුවන් හොඳම efficient දේ තමයි textbooks වලට දෙන්න content එක අපි ඉස්සරහට technology එක කොහොමද use කරන්නේ. දීලා ඒක බෙදලා අරින්න මේ island එක වටේටම students ලාට ඒතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා අර ඒ transition එක එන කාලෙදී කොහොමද tab එක use කරන්නේ මොන discipline එකද තියෙන්න ඕනේ. පස්සේ tab එකයි textbook එකයි දෙකම එකට use කරලා හිමීට ඉස්සරහට යනකොට phase out කරන්න. textbook එක හිමින් ඉස්සරහ යන්න. මොකද එකපාර transition එකට ගියොත් it might be a surprise for some people and it might be hard on some people. So what we can do is slowly phase out textbooks and bring in tablets. So that would be my solution for that. අවසාන වශයෙන් මට කියන්නට තියෙන්නේ අපි වෙනත් ඔප්ෂන් එකට යන ගමන් අපේ තියෙන පෙළපොත් තියෙනවනේ මේ පෙළපොත් විද්වත් මණ්ඩලයක අනුදැනුම ඇතුව සහ හැම ප්‍රදේශයකම ගුරුවරුන්ගේ අර අදහස් චෝදනා යෝජනා ඒ හැමදේම ඇතුළත් කරගෙන ඒ වගේම ප්‍රායෝගික පැත්තකුත් ඇතුළත් කරලා මේ පෙළපොත් නිර්මාණය කරලා ඒ වගේම ඒ යන ගමන් මේ තාක්ෂණික ක්‍රමශිල්ප යොදා ගන්න පුළුවන් විදිහට ළමයිගේ ඔළුව හදන්න ඕනේ. මොකද ගහෙන් ගෙඩිය එන්නා වගේ මේ ටැබ් පරිගණකයක් ළමයෙක් අතට දුන්නට පස්සේ ඔවුන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව ඒ දේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ සඳහා සුදුසු පරිසර නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔළුව හදන්න ඕනේ සිංහලෙන්ම කියනවා. ඉතින් ඒ දේ කරන ගමන් මොකද ඒ දේ කරන ගමන් තමයි අපි තාක්ෂණයට යමු වෙන්නේ. මොකද අපි කොච්චර දෙයක් තිබ්බත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ලියන්න ගන්නේ කොලේ පෑනයි. නේසන්ඩ්‍රෝ. ඉතින් මම හිතන්නේ දෙකම භාවිත වෙන ගමන් තමයි අපි සුදුසු පරිසරය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ස්තුතියි. So in conclusion, I would like to address the point that we need to have a strong infrastructure first of all before implementing tabs or anything. Yes, it's true, we need to phase out into newly advanced technology because we are a developing country. And even developed countries also still don't have a proper digitalized education system. It is partly digitalized. So in conclusion, I would like to say that we need to have a strong infrastructure to build a better future, and then we can have the option of having tabs. ටැබ්ලට් පරිගණක මං හිතන විදියට දැම්මම ජාතික ආයෝජනයක් විය යුතු නැහැ. ඊට අමතරව අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඔක්කොම සිලබසස් මට පව මං O level වලට ඉගෙන ගද්දිත් මට ඔන්ලයින් හම්බුණා, A level වලදීත් ඔන්ලයින් හම්බුණා. ඒකෙන් හින්දා අපි පාසල් කාමරය ලැප්ටොප් නැත්තම් අධ්‍යාපනයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයට ඕපන් කරා. මේ දේ ඕපන් කරාම මං හිතන විදියට පුළුවන් කට්ටිය භාවිතා කරයි, නැති කට්ටිය ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය යයි. ඔටෝමැටිකලි අපි ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එකට එයි හෙලින් කිව්වා වගේම රට එතනින් අපි පටන් ගමු. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ පෙළපොත් හා ටැබ් පරිගණක විතරයි. පෙළපොත්
සහ ටැබ් පරිගණක කියන එකයි තමයි අවශ්‍ය. So this concludes me with another point saying Bill Gates always say, if I'm going to ask someone to work, I'm going to hire a lazy person because he's going to find out a shortcut. So you should decide whether you are going to be a Bill Gates, a person who raised a brilliant software into the world, or someone under him. Let's take a long cut and have a discipline. හොගාන පොකුණේ ගුරුතුමිය කෝල් එකක් ගන්න ගහකට නැග්ගනේ. ඔය වගේ ගම්මාන ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි 2018 පබ්ලිෂ් කරපු Digital 2020 ශ්‍රී ලංකා කියන වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා 2019 2020 අතර ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල පරිශීලනය කරපු පුද්ගලයෝ 4.1කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක දියුණු වෙමින් පවතිනවා කියන එක. අපි දැන්ට දියුණු වෙලා තියෙන ඒරියා එකට මේ ටැබ් පරිගණක ටික අර ප්‍රශ්න විසඳගෙන ලබා දෙමු. ඒත් එක්කම අනෙක් ඒරියාස් වල සාක්ෂරතාවය හදාගෙන යමු. මොකද අපි මේ ඉන්නේ නූතන යුගයක. තරඟකාරී යුගයක. ඉතින් ඇයි තියෙන දෙයක් පාවිච්චි නොකරන්නේ? අවුරුදු 13ක පාසල් ගමන තුළ ඔබ මමත් අපේ අතීතය සිහිපත් කරලා බැලුවොත් අපිට මතක් වෙන්නේ සුන්දර අතීතයක්. පෙළපොත් වලට වහල් වෙච්ච දරුවෙක් වෙලා හිටියා මම ඔබ කියලා අපි කවුරුත් චෝදනා කරන්නේ නැහැ පාසල් පද්ධතියට. හැබැයි මේ පෙළපොත් එහෙම නැත්නම් මේ පොතපතට යොමු වෙච්ච දරුවා පොතපතේම ඇයිලා ගෑලා හිටපු දරුවාට අපි කියන්නේ ගිරව කියලා. අච්චුපොත් කටපාඩම් කරලා ගිරව දාලා විභාග පාස් වුණා කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ ටැබ් පරිගණකය වෙන්නට පුළුවන් පොත වෙන්නට පුළුවන් මේ දෙක තුලම දරුවෙක් තුල විනය ගොඩනගන්නට ඕනේ. ඊට අමතරව රට පුරාම තියෙන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්නට ඕනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හැම දිනාටම සමානව පහසුකම් බෙදී යන වටපිටාවක් බිහි කරන්නට ඕනේ. අධ්‍යාපන බලධාරිනී අම්මේ තාත්තේ ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්න ඔබේ දරුවා යම් තාක් දුරකට අධ්‍යාපනය තුළින් ඉහළට යනවා දකින්නට ඔබ කැමති වගේ තමයි. රටේ සියලුම දෙමව්පියන්, සියලුම ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ අරමුණත් ඒකමයි. අධ්‍යාපන බලධාරීන් මේට අවධානය යොමු කරන්නට, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටවන්නට ඔබට ගත හැකි නිවැරදිම ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියන එක ඔබ අපිට විසඳුමක් විදිහට ලබා දෙන්න. අපි එතකන් සීතල ඊතල කණ්ඩායම විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ අනාගත පරම්පරාවට ලැබෙන්නේ ගුණවත් එහෙමත් නැත්නම් ස්වයං පෝෂිත අච්චුපොතක්ද ටැබ් පරිගණකයක්ද එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙකමද? Definitely, Hiranya. When it came to the first fire and when we had to move from the fire to the LED bulb, it took us a long time. It took the whole world a long time. And now we are at the phase where we want to move from the textbooks. We need to move from the textbook to the tab. It'll take us some time. Because change is inevitable, change is imminent, but the only thing that you cannot change is change. We at Seetala Eetala today discuss a wide range of topics, in-depth discussion onto what this topic entails. If you are watching, remember, keep your discipline and use whichever method that you gain, keep gaining knowledge and go as far as you can. Once again, a reminder as well, if you would like to apply as a speaker or if you have any topics you'd like to give us at Charan TV Seetala Eetala, please reach out to us on our social media pages and we will see you on next week's episode. Have a good night.